اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں ایک نقطہ ذہن نشین فرمائے. اللہ نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کا دن کا مالک ہوں. قاضی یوم الدین، میں قیامت کا دن کا جج ہوں، یہ نہیں فرمایا. اس کی وجہ سمجھیے. اس لیے کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ہم کو تسلی دی ہے کہ جب کل قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے تم خطا کار بھی ہوں گے. قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے اور قانون کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن اس وقت میں اپنی مالک والی شان کو استعمال کروں گا، رحمت کے دروازے کھول دوں گا، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا. تو اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا قاضی یا قیامت کے دن کا جج نہیں ہوں. قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے. قیامت کے دن کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، قیامت کو سفارشی کام آئیں گے. اور سفارشی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، کہ تین بندے قیامت کے دن شفاعت کریں گے: انبیاء، علماء، شہداء. انبیاء بھی سفارش کریں گے، عالم بھی کرے گا اور شہید بھی کرے گا. یہ وہ سفارشی ہے جو قیامت میں کام آئیں گے. ایک حافظ ہے وہ 10 کو لے جائے گا، ایک شہید 70 کو لے جائے گا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عالم اپنے تمام معتقدین کو لے کر جائے گا. انبیاء علیہ السلام کا تو کیا کہنا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کہیں گے اللہ امتی امتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے پیغمبر سر اٹھا، مانگنا تیرے ذمے ہے اور بخشنا میرے ذمے ہے. تو یہ قیامت کے دن کے سفارشی ہے. قیامت کے دن کوئی وکیل کام نہیں آئے گا. لیکن افسوس آج جن سے ہمیں نفرت ہے، آج جن سے ہمیں بغض ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو. میں کالج کا مخالف نہیں، لیکن کالج سے وکیل پیدا ہوتے ہیں. میں یونیورسٹی کا مخالف نہیں، وہاں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں اور دینی مدرسے میں آپ کے سفارشی پیدا ہوتے ہیں. یہ سفارشی کب کام آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا فرمائے کہ دعا فرمائے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا، ان کے بھائی کی سخت طبیعت خراب ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے. اب ہمیں پتہ ہے کہ بندہ اسپتال میں داخل ہے، پھر ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر مریض انتقال کر جائے اسپتال میں مولوی صاحب دعا فرمائے. جب ڈاکٹر کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر مولوی صاحب کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. کسی کا انتقال ہو جائے تو سیدھے مسجد میں آئیں گے جہاں وکالت کی انتہا ہے، اب عالم کی ابتدا ہے. وکیل کا کام ختم ہو گیا ہے، مولوی کا کام شروع ہو گئے ہیں. لیکن عجیب بات ہے آج اس مولوی صاحب کی کچھ قدر نہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. وارث کا احترام کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. انہوں نے حیا میری نسبت کی ہے، ان کی عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا. آپ بتائیے اگر آپ کا نالائق بیٹا ہے پھر بھی کوئی اس کا احترام کرتا ہے کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء کا ہم احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی قدر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میری امتی نے میری نسبت کا خیال کیا ہے. ایک بات اور یاد رکھنا، نبی معصوم ہوتا ہے، عالم غیر معصوم ہوتا ہے. غیر معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن عالم کے گناہ دیکھ کر اس سے دور نہیں ہونا، اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال کر اس کے قریب ہونا ہے. علامہ یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا دودھ پینا ہو تو بکری کی مینگنیاں بھی تم کو اٹھانی ہے، اگر بھینس کا دودھ پینا ہے تو بھینس کا گوبر بھی تم کو اٹھانا ہے، اگر عالم سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس عالم کی کمزوری بھی تم کو برداشت کرنی ہے. عالم ہے چاہے جیسا بھی ہو، اللہ کے نبی کا یہی وارث ہے. عالم کے علاوہ بتاؤ ہمیں کون دین دے گا؟ عالم کے علاوہ کون ہماری نسلوں کو پڑھائے گا؟ عالم ہے چاہے جیسا بھی عالم ہو. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے علماء کے خلاف بک بک نہ کرنا. اللہ کی قسم ہمارا پورا سرمایہ یہ علماء ہی ہے. اللہ کے بندوں سے لڑو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں اپنی بات نہیں کرتا، نہ میں اپنے خلاف متاثر ہوتا، نہ میں اپنی صفائی دیتا اور نہ میں تم سے صفائی کی بھیک مانگتا. میں علماء کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں کہ زبانیں روکو، زبانیں بند کرو، علماء کے خلاف کوئی بات نہ کرو.
एक बात और याद रखो, अगर आदमी अनपढ़ है, चाहे कितना भी अनपढ़ से अनपढ़ है, लेकिन इल्म और अहले इल्म का एहतराम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नस्लों में इल्म वाले पैदा फरमा देते हैं। लेकिन अगर आदमी पढ़ा लिखा है, इल्म और उलमा की, अहले इल्म की कदर नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नस्लों से भी और उससे भी इल्म छीन लेते हैं। तो मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, उलमा की कदर करो। आलिम आलिम है, यही आलिम है जिनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में चैन व सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शान व शौकत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये आलिम की कुर्बानियाँ ना होती तो आज हमें भी इतनी इज्जत के साथ यहाँ पर इस मुल्क के अंदर रहने को ना मिलता। उलमा की कुर्बानी ना होती, हमें कलमा भी नसीब ना होता। अगर उलमा ना होते तो हमें दीन ना मिलता, उलमा ना होते तो हमारी नस्लों को ईमान का पता ही नहीं चलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे ऐसे दोस्त से कि जो नेकियों पर पर्दा डाले और बुराइयों को उछाले, जो नेकियों पर पर्दा डाले और बुराइयों को उछाले। और ऐसे आजकल बहुत दोस्त हैं, ऐसे को दोस्त बनाए जो आपकी नेकी को तो उछाले और आपकी बुराइयों को पर्दा डाले। आज पूरी दुनिया में क्या तूफान बदतमीज़ उठा हुआ है, लोगों को बदज़न किया जा रहा है, उलमा से दूर किया जा रहा है कि अगर अवाम उलमा से दूर होगी तो फिर अवाम को गुमराह करना आसान हो जाएगा। जब तक अवाम का उलमा से ताल्लुक़ रहेगा, अवाम उलमा का एहतराम करेगी, उलमा का अदब करेगी, जब तक अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। आज क्या मिशन हो रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या क्या साजिशें हो रही है, ये सब कि उम्मत को गुमराह किया जाए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप उलमा की कदर करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा से प्यार करें। या आलिम आलिम है, चाहे जैसा भी हो। अल्लाह हमें अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। तो क़यामत के दिन कितनी सिफारिशें चलेगी? क़यामत के दिन 3 सिफारिशें चलेगी। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, मौलाना मंजूर अहमद नौमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, मारिफुल हदीस में हदीस नकल करने के बाद बड़ी अजीब बात फरमाई है कि किसी नेक आलिम से ताल्लुक़ कितना काम आता है। एक हदीस में है, सुनो, फरमाया क़यामत का दिन होगा, अहले जन्नत अहले जहन्नम के पास से गुजरेंगे। एक जहन्नमी एक जन्नती से कहेगा कि तूने मुझे पहचाना नहीं कि मैं वो शख्स हूँ जिसने तुझे पानी पिलाया था, मैंने वज़ू के लिए आपको पानी दिया था। हदीस मुबारक में है, वो सिफारिश करेंगे और उसको जन्नत में लेकर साथ चले जाएंगे। आज आलिम की कीमत नहीं है, कल हमें पता चलेगा क़यामत के दिन कि दुनिया के अंदर भी उलमा ही काम आएंगे और आखिरत में भी उलमा ही काम आएंगे। उलमा के बगैर न दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, ना आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अब आज हमें इसकी कदर नहीं है कि किसी आलिम को पानी का गिलास देने से क्या मिलता है। आप सोच रहे होंगे तरगीब दे रहा हूँ, अरे मैं तरगीब नहीं दे रहा बाबा, हम तुम्हारा पानी पीकर क्या करेंगे, तुम्हारा पानी तुम्हें मुबारक, ये तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मज़ीद दौलत अता फरमाए। खुदा की कसम, हम कभी किसी की दौलत देकर जलते नहीं, बल्कि खुश होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को दौलत दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और दौलत अता फरमाए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि छोटी छोटी नेकियां कितनी काम आएंगी जिसका आज हमें एहसास ही नहीं है। आज फ़ौरन हम बदतमीज़ी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज़बान चला देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि जैसे अल्लाह के अलावा की इबादत जायज़ नहीं है, इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखिए कि एक उमूर आदिया होता है, एक उमूर गैर आदिया होता है। उमूर गैर आदिया वो काम है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, जैसे हिदायत, दीनी रहनुमाई करना, औलाद देना, शिफा देना, बीमारी देना, ये अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। और एक है उमूर आदिया जो रोज़ के काम पेश आने वाले हैं, जैसे किसी के लिए दवाई ला कर देना, किसी को पानी देना, किसी का कुछ सामान ला कर देना, इसमें मदद तलब कर सकते हैं और मदद तलब करना मतलूब भी है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई का काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका काम बना देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बात समझनी तौफीक अता फरमाए और अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।